हाँ बच्चों, नमस्ते, शुभोदय। आप कैसे हो? आज नया पाठ शुरू करेंगे। कश्मीरी सेब, पार्ट 2, कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब को लिखा है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्ರೇಮಚಂದ್ ಅವರನ್ನ ಕಥಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಪರಿಚಯ, ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ मुंशी प्रेमचंद। देखिए इधर लिखी हूँ, विषय हिंदी, शीर्षक कश्मीरी सेब। आज नया पाठ, पार्ट 2, कश्मीरी सेब। इसका लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು 30 ಜುಲೈ 1880ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಹಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನನವಾಯಿತು. इनका वास्तविक नाम, इवರದ ನಿಜವಾದಂತ ಹೆಸರು ಧನಪತ್ ರಾಯ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಚಪನ್ ಮೇ ಹಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ವಂಚಿತ್ ರಹೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪಾಪ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ಕಾ ಜೀವನ್, ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವರ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಇವರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಇವರು ಕಥೆಗಾರರಾದ್ರು. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಗೋದಾನ್, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यासಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಗೋದಾನ್, सेवदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, कथೆಗಳು. प्रेमचंद की कहानियां मानस सरोवर नाम से लिया गया है, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲಿತ, ಅದರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಪಾಠ 2, कश्मीरी सेब। प्रेमचंद, लेखक का नाम प्रेमचंद। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाले धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಸ್ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಧೋಕೆಬಾಜಿ, ನಾವೇ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸತನ ಏನು, ಧೋಕೆಬಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने
बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मैंने इवागा कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीरी के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। बस आज एक पेज करेंगे, दूसरा क्लास में दूसरा पेज करेंगे। देखिए आजकल शाम अंद्रे संजे, शाम अंद्रे ना शाम अंद्रे संजे, संजय चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। ಲೇಖಕರು ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಒಂದು 3-4 ವಸ್ತುಗಳದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು. ಪಂಜಾಬಿ ಮೇವಾ ಫರೋಶ್ ಉಂಕಿ ದುಖಾನ್ ರಾಸ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೇವಾ ಮೇವಾ ಫರೋಶೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ व्यापारी की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳು, ಈ ಪಂಜಾಬಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏಕ್ ದುಕಾನ್ ಪರ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ ರಂಗದಾರ್, ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅವರ ಗಮನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು. ರಂಗದಾರ್ ಗುಲಾಬಿ ಸೇಬ್ ಸಜೆ ಹುಯೆ ನಜರ್ ಆಯೆ. ಆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೋಡಿಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಆಪಲ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೋಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಗಮನ, ಲೇಖಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಗಮನ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಜರ್ ಆಯೆ ಜಿ ಲಾಲ್ಚಾ ಊಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದ್ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, BP ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ತಿಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. ಟೊಮೊಟೊ को पहले कोई भी ना पूछता था. ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಟೊಮೊಟೊವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾತ್ರ, ಇಮ್ಲಿ ಪತಾ ಹೈ ಆಪ್ಕೋ, ಇಮ್ಲಿ ಪಹಲೆ ಇಮ್ಲಿ ಖಾತಾ ಥಾ. ಮೊದಲು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೊಮೊಟೊ ಭೋಜನ ಕಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗ ಬನ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಟೊಮೊಟೊ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವಿದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಂಬಾರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೊಮೊಟೊನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. ಮೊದಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಾಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಲಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಂತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಡವ್ರು ತಿನ್ನುವಂತ ತರಕಾರಿ ಇದು, ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿನ್ನುವಂತ ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಬಡವ್ರು ತಿನ್ನುವಂತ ಇದು, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಮೀರ್ ಲೋಗ್ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಹಲ್ವಾ ಹಿ ಖಾತೆ ಥೆ. ನೋಡಿ, ಅಮೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೀರ್ ಗರೀಬ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್. ಸಾರಿ, ಅಮೀರ್ ಗರೀಬ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹಾಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಮೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ, ಅಮೀರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಕ್ಕರೆ, ತುಪ್ಪ, ಏಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಲ್ವಾ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत ವಿಟಮಿನ್ है. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. इसलिए ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಜರ್ ಕೋ ಭಿ ಮೇಜೋಂ ಪರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಿಲ್ನೆ ಲಗಾ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೆ ಬಡವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅನ್ನೋ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಇವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि ये एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದಿವಸ ಸೇಬ್ಗೆ ವಿಷಯ ಮೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೇಬಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ತಿಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम को
कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀಮ್ ಕೌಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡಿ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. हो सकते हैं. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है. ನೋಡಿ ಮಾವಿನಷ್ಟು ಏನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಏನು ಹಣ್ಣಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಸೇಬಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಬು ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾವಿನಷ್ಟು ರುಚಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೇಬು ಕೊಡಲ್ಲ. अगर हमसे बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं सेब को यह स्थान मिल चुका है. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ನಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸೇಬ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ತಂದೂರುಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಡತ್ತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಸ್ವಾದ್ ಕಿ ಚೀಜೆ ಹೇ, ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಏನೋ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಷ್ಟೇನದು ಸೇಬ್ ತರ ಅಲ್ಲ. ಉಸ್ಮೆ ಗುಣ ಬಿ ಹೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಬಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಸೇಬಲ್ಲಿದೆ. हमने दुकानदार से मोल भाव किया. ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ, ನಾವು ಓದಕ್ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಪ್ಪ ತೂಕಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಏನನ್ನಲ್ವಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತಾ 5 ಬರುತ್ತಾ 1 ಕೆಜಿಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಆಧಾ ಸೇಬ್ ಮಾಂಗ, ಇವರು ಅರ್ಧ ಸೇರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಏನೋ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತು, ಅರ್ಧ ಸೇಬನ್ನ ಕೊಡು, ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಸೇಬನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೇ ಕಹಾ ಬಾಬೂಜಿ, ಅಂಗಡಿಯವನು, ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಣ್ಣು ಮಾರುವವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಾಬೂಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಬಡೇ ಮಜೇದಾರ್ ಸೇಬ್ ಆಯೇ ಹೇ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣು ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀವು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಆಪ್ಲೆ ಆಯೆ, ಇವಾಗ ತಾನೆ ಸರ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಳಿಸಿದೀನಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಲ್ ಸರ್, ಒಂದು ಚೂರು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಕರ್ ತಬಿಯತ್ ಖುಷ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀವು ಇದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ ಸರ್, ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತ ಆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈನೆ ರುಮಾಲ್ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ ಉಸೆ ದೇತೆ ಹುಯೆ ಕಹಾ ಚುನ್ ಚುನ್ ಕರ್ ರಖ್ನಾ.
ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ ಹಾಕಪ್ಪ, ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಟವಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್, ಮುಖ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟವಲ್ ಅವ್ರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟವಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಗಡಿಯವನ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಆಯ್ದ ಹಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ನ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನಿ ತಾರೂಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತಾರಾಜು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ. ತಾರಾಜು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ, ತೂಕವನ್ನ. ಅದನ್ನ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತಾನು, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. दुकानदार ने तारोजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅವನು ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾರು? ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಮಾಲೀಕ, ಹಣ್ಣಿನ ಮಾಲೀಕ ಆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋತಾನೆ. ಉಟಾಯ ಅವ್ರ ಅಪ್ನೆ ನೌಕರ್ಸೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಗಾರ. ಬೋಲಾ ಸುನೋ, ಕೇಳು, ಸುನೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳು, ಅರ್ಧ ಸೇರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹಾಯ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕಣೋ, ನಮ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ, ಆ ಸರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಣ್ಣನ್ನ ಆಯ್ತು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹಾಯ್ಕೊಂಬಾರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಹೇಳ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಲೌಡ್ಲಾ ಚಾರ್ ಸೇಬ್ ಲಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇನೇನೋ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲೌಡ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೌಡ್ಲಾ ಚಾರ್ ಸೇಬ್ ಲಾಯ. ಚಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಂದ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೆ ತೌಲಾ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ. ತೌಲಾ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ. ಬರ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ತೌಲಾ एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. मैंने 4 अपने उसके हाथ में रखे. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರು ಟವಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಟವಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವನು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ 4 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕವರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಟವಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಹಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಗರ್ ಆಕರ್ ಲಿಫಾಫಾ ಜೋ ರಖ್ ದಿಯಾ. ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು. रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ದೆ ಈಗ ತಾನೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಅದೇನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಣ್ಣನ್ನ ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಲೇಖಕರ ಮಾತು. फल खाने का समय तो प्रातः काल है. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂತ ಸಮಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ನೈಟ್ ತಿನ್ನೋ ಆಗಿಲ್ಲ. आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला. ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಖ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ, ಆತ್ ಮೂವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೋಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾಷ್ಟದ ಟಿಫನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು. ತೋ
ಸಡ ಹೂವಾತ. ಸಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. एक रुपए के आकार का ಚಿಲ್ಕಾ ಗಲಾ ಗಯಾ ಥಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ರೀತಿ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನ ಕಾಯಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಆ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಳತೋಗಿತ್ತು. ಸಮಜಾ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾತ್ ಕೋ ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೆ ದೇಖಾ ನಾ ಹೋಗಾ. ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂಸರಾ ನಿಖಾಲ, ತಡಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರು ಪಾಪ. ಮಗರ್ ಯಹ ಆದ ಸಡ ಹೂವಾತ. ಮತ್ತೊಂದು ಹಣ್ಣು ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕೊಳತೋಗಿದೆ. ಅವ್ ಸಂದೇಹ ಹೂವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೆ ಮುಜೆ ದೋಖಾ ತೋ ನಹಿ ದಿಯಾ. ನನಗೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಸೇಬ್ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಪಂಜಾಬಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ. ತೀಸ್ರಾ ಸೇಬ್ ನಿಖಾಲ. ಮೂರನೇ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು. ಯಹ ಸಡಾತೋ ನಾ ಥಾ ಮಗರ್ ಏಕ್ ತರಫ್ ದಬರ್ಕರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಚಕ್ ಗಯಾ ಥಾ. ಗೆರ್ಗೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಸೇಬ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗೀರ್ ಕಪ್ ಗೀರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು ಅದೊಂಥರ ಪಿಚಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣೋ ಅಂತ, ಆತರ ಅದನ್ನ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಚೌಟಾ ದೇಖ, ನಾಲ್ಕನೇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ವಹ ಯೋತೋ ಬೇಗಾಥ. ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು. ಮಗರ್ ಉಸ್ಮೆ ಏಕ್ ಕಾಲ ಸುರಾಖ್ ಥಾ ಜೈಸಾ ಅಕ್ಸರ್ ಬೇರೋ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೈ. ಕಾಠಾ ತೋ ಭೀತರ ವೈಸೆ ಹಿ ದಬ್ಬೆ ಜೈಸೆ ಬೇ ಮೇ ಹೋತೆ ಹೈ. ಏಕ್ ಸೇಬ್ ಬಿ ಖಾನೆ ಲಾಯಕ್ ನಹಿ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗೀರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ನಾಣ್ಯ ತರ ಕೊಳ್ತೋಗಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಹಂಗೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಕೂಡ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕಾಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಲೇಖಕರು ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ರು. ಯಾರು ಪಂಜಾಬಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಎಂತ ಕಂಜೂಸಪ್ಪ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೇನೇನೆ, ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೇನೇನೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಇಂಥ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಲೇಖಕರು. तो मैंने उसको क्षमा के योग्य समझता. ನಾನು ಅವನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ಅವನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಕೊಡ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಳತಂತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬಾರ್ದು, ಅವನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಚ್ತಾ ಉಸ್ಕಿ ನಿಗಾಹ್ ನಾ ಪಡಿ ಹೋಗಿ. ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಕಡೆನೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಮಗರ್ ಚಾರೋಂಕೆ ಚಾರೋ ಖರಾಬ್ ನಿಖಾಲ್ ಜಾಯ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ.